we'll be talking about the projections here. Projection. Main concept of the projection is to take 3D points and convert it into 2D points. Represented in a 2D plane. So by 3D points or 3D objects, I mean something like this. I mean, here is a model and here's the list of the vertices. V means the vertices. And say, for example, these are the X, Y, and Z values. So when we have a Z coordinate, obviously we have a third value. That means, if we take a piece of graph paper, if you plot a point, say for example 2,10, okay, it's a 2D plane because you have only two elements to plot, okay, X and Y. But if you have another point, say for example you want to locate your pen in the room, then if you want to locate it, you need 3 points for that: X, Y, and Z coordinate. X means the left and right, right? Y means the up and down, and Z means near and far. Okay, so these 3 coordinates are used. So the same goes for here. So we have 3 points for first vertex, another point for other vertex. So I have taken this model from this source. I'll be showing you in practice. If you use some kind of a software to render it, ultimately all these points, there's more points also, which will be happening there, but I can't show every points in the screen. Then you'll be seeing that it's actually cat. So now let me show you what is going on here. Say for example, just তোমরা চাইলে নিজেরাই এই কাজটা করতে পারো। যেমন হচ্ছে আমি free 3D মডেলে যদি আমি ক্লিক করি, আমার স্ক্রিনটাকে দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার পাচ্ছি। তো এখানে যদি তোমরা যাও, you can see that যে এখানে অনেক ধরনের 3D মডেল এখানে আছে, কিছু ফ্রি কিছু নট ফ্রি। তুমি এখান থেকে সিলেক্ট যে কোনো একটা পয়েন্টকে সিলেক্ট করে তুমি এগুলোকে ডাউনলোড করতে পারো, রাইট? ইউ ক্যান ডাউনলোড ইট। সো যদি ডাউনলোড করার পর আমি একটা অলরেডি ডাউনলোড করেছি, তোমরা হচ্ছে ডাউনলোডটা অনেকটা এখানে দেখতে পাবে। সে ফর এক্সাম্পল এই যে ক্যাট, এটা এই পুরো ফোল্ডারটা আর কি ডাউনলোড হয়। এখানের ভিতর দেখো অনেকগুলো ফাইল আছে। আমাদের মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে .obj ফাইল, ওকে, this .obj file. Okay, you can see that a .obj file is an object file. It's a format. Let me repeat it again. It's a format to store all the vertices values. Let me open it with an editor. Okay, you can see that this is a format. You need to follow this type of format if you have this .obj file. এটা তো অনেকটা এরকম হচ্ছে, এই যে দেখো ভি দিয়ে যেগুলো শুরু করছো এটা মানে হচ্ছে this one vertex, okay, this another V, this another vertex, okay, so on so forth. So there will be lots of vertices and all the vertex information are available here. এবং এই vertex information গুলোকে তুমি এখানে vertex information গুলোকে তুমি স্টোর করতেছো, okay, and আরো পয়েন্ট আছে। তুমি দেখো আমি এগুলোকে কিন্তু জুম, তুমি দেখো নিচে গিয়ে আমি আরো যাচ্ছি, lots of points there. বলো তো এগুলো যেগুলো করছে এগুলো কি পার্ট, মডেলিং না রেন্ডারিং? এখানে যা দেখতে পাচ্ছ রেন্ডারিং স্যার। রেন্ডারিং কেন হবে? ভার্টিসেস না স্যার এগুলো? স্যার কারণ এইগুলো দিয়ে এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে আমরা প্লট করে দেখাতে পারবো ছবিটা। হ্যাঁ, কিন্তু আপাতত এগুলো কি, এগুলো ম্যাথমেটিক্যাল ডেসক্রিপশন না, মডেলিং। দিস আর দ্য মডেলিং ইনফরমেশন। রেন্ডারিং বলছো, একটু ভুল বলছো কেন, বুঝছো কেন বললো মডেলিং? স্যার বুঝতে পারিনি। Modeling means mathematical description of each and every vertex. That means you need specific coordinates. এই যে এগুলো হচ্ছে কোঅর্ডিনেট, এই কোঅর্ডিনেট গুলো হচ্ছে মডেলিং। তুমি যখন এগুলোকে লোড করে তুমি যখন এটার উপর কালার দিবা, then it will become rendering. Then this is a task of rendering. But right now these are the modeling, যে তুমি এটাকে ডিজাইন করছো কতগুলো পয়েন্ট দিয়ে। Are you clear? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ স্যার। সো আমি যদি আরো নিচে যাই, এখানে তুমি VN দেখতে পারো। VN মানে নরমাল। নরমালের ব্যাপারগুলো পরে আসবে, আমাদের আপাতত নরমালের আমরা ল্যাবে দেখবো কিভাবে কাজে লাগে। দেন there will be VT. VT means texture coordinate. টেক্সচার এই ব্যাপারটাও পরে আসবে আমাদের। দেন আরো দেখবা F. F মানে হচ্ছে একটা ফেস, কত নাম্বার, কতগুলা ভার্টেক্স নিয়ে তৈরি। যেমন হচ্ছে এই ফেসটা, অর্থাৎ একটা ট্রায়াঙ্গেল, যে কোনো একটা ট্রায়াঙ্গেল, এত নাম্বার ট্রায়াঙ্গেলটা হচ্ছে এত নাম্বার ভার্টেক্স, এত নাম্বার ভার্টেক্স এবং এত নাম্বার ভার্টেক্স দিয়ে এটা আসলে
or there'll be other formats as well. তো এখানে হচ্ছে আমাদের ফেস ফর্ম অপশন গুলো আমাদের আছে, যে এটাকে আসলে আমরা এক একটা ট্রায়াঙ্গেলকে আমরা কি কি ভার্টেক্স দিয়ে তৈরি করবো। তো এই ফরম্যাটটা তোমাদের কাছে একটু অন্যরকম মনে হতে পারে, এটাকে ডিটেলস আমি ল্যাবে বলবো, সো আই উইল নট এক্সপ্লেন ইট হিয়ার, বাট দ্য থিং ইজ দিস অল আর দ্য 3D ইনফরমেশন। এগুলো সব এখান থেকে যা দেখতে পাচ্ছ, ইটস আ 3D ইনফরমেশন which is stored as a .obj ফাইল, ওকে। এবং এই .obj ফাইলটাকে যদি আমরা একটু কোথাও লোড করতে চাই, যেমন হচ্ছে অনেক 3D অনলাইন টুল দেখা যায়, যেমন হচ্ছে এই যে জিএমইউ তে আমি একটা ওয়েবসাইট পেয়েছি যেখানে হচ্ছে তুমি এই 3D মডেলটাকে তুমি দেখতে পাবা কি কি আছে, যেমন হচ্ছে you need to drag the obj file here. You see this obj file, I'm just taking it and dragging it. যদি দেখো এখানে যদি তুমি তাকাও দেখবা you can see it's a cat. ওই সবগুলো ইনফরমেশনকে সেখানে লোড করে ultimately it actually performs some WebGL operations, or not necessary to be an WebGL, it can be other APIs, but this is the rendering part, okay. এবং আমি যদি একটু তোমাদেরকে জুম করে দেখাই, you can see that there are lots of triangles. এই ট্রায়াঙ্গেল ইনফরমেশন গুলোই, this triangle information গুলোই এটাকে আসলে আমরা স্টোর করেছিলাম, ওকে। and there are other ways, এখানে অনেক ধরনের অপশন আছে, যেমন হচ্ছে you can see if you press W, এগুলো হচ্ছে সবগুলো এগুলোকে সে র্যান্ডম কিছু কালার দেওয়ার চেষ্টা করে। আরো কিছু অপশন আছে, যেমন হচ্ছে if you can press C, then এটাকে ডিফারেন্ট কালার দেওয়ার চেষ্টা করে। বাট দ্য থিং ইজ, তো দ্য থিং ইজ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আমার মেইন কনসার্নটা হচ্ছে ফ্রম দ্য 3D ইনফরমেশন ইভেন্চুয়ালি গেট ইট ইনটু এ 2D স্ক্রিন। দেখো ইভেন ইফ তুমি এটাকে যদি রোটেটও করো, it's been rotated, but the screen you're seeing right now, it's actually 2D, right? The 2D plane, 2D canvas তুমি এটাকে দেখাচ্ছ, but depending on your action, each and every time you actually play some kind of an action, you can see the 2D projected screen on your 2D projected plane on your image. So আমি অনেকটা বলতে পারি this is the 2D, and ultimately this is the 3D, you can take it to the 2D information, এবং এইটাই হচ্ছে আমাদের actual projection, okay? So before actually moving on, I would like to see that তুমি কি এই এক্সাম্পলটা আসলে বুঝছো কিনা। যদি বুঝে থাকো yes button press করো, if you don't understand please ask any question. Alright, there are other variations of this type of model. অনেক ধরনের, তুমি যদি 3D model 3D model viewer 3D online, there are others also, other অনেক ধরনের অপশনস তুমি এখানে পাবা, বাট এগুলো বেশিরভাগই হচ্ছে আমাদের সেই WebGL API কিংবা 3JS API গুলোকে ইউজ করছে, বাট yeah, we'll be seeing that later. Alright, so the main concern of this code of this chapter is to find out what are the ways, what are the different ways to do it, this thing. You have this 3D, you have to put it in the 2D screen. Now what are the theoretical knowledge? In practice in lab, এই কাজটা কিন্তু গ্রাফিক্স পাইপলাইন তোমাদের জন্য করে দেয়। ইন পাইপলাইন, গ্রাফিক্স পাইপলাইন এই কাজটা তোমাদেরকে করে দেয়। I mean, তুমি যখন GL underscore position call করো, or if you actually pass it from vertex shader to the fragment shader, then by the way, এইখানগুলো কোন শেডার কাজ হবে, এখানে কোন শেডারের কাজ হবে বলো তো? লেফটেরটা ভার্টেক্স শেডার আর সাইডেরটা হলো ফ্র্যাগমেন্ট শেডার। এটা হচ্ছে ভার্টেক্স, বিকজ দে আর অল দ্য ভার্টেক্স ইনফরমেশন ইউ ক্যান ম্যানিপুলেট। তুমি এটার সাথে কিছু অ্যাড, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ আমরা নেক্সট ল্যাবে দেখবো। দেন ইউ অ্যাকচুয়ালি সিং ইট। সো এই যে এটার মাঝখানে যে পার্টটা হচ্ছে সেটা আসলে গ্রাফিক্স পাইপলাইন তোমাকে করে দিচ্ছে, বাট ইন থিওরি ইউ নিড টু নো হোয়াট ইজ গোয়িং অন, হোয়াট ইজ দ্য থিওরি বিহাইন্ড ইট। Let's move on. So এই পুরো জিনিসটাকে আমরা প্রজেকশন হিসেবে বলি। In the last class we have seen that the projection can be compared with shadow. So for example, if this is a wall, there's a person, you are the person here. Okay. Then there's a light ray. Okay, এখানে অনেক তোমাকে লাইট পাস করা হচ্ছে, এখানে গিয়ে লাইট গুলো বাধা পাচ্ছে, বাট এই জায়গায় গিয়ে লাইটটা এখানে যাচ্ছে, এখানে লাইটটা যাচ্ছে। So at the end of the day, in your back can see that there is a shadow of you. Okay, so that means this 3D person, this you, the 3D person, okay, 3D, and if we can that এটা একটা পর্দা মতো, it's just a plane, it's a 2D,
So this 3D is actually in practice has been projected onto this wall. So you can say that this is one way, that is you have 3D model, there is a 2D, but it's happening in the real life. But in computer graphics, we need to use it. We need to have some kind of a projection method to do that. So in computer graphics, we see something like this. We have this 3D object, compare with this thing with this cat. মনে করো ক্যাটটা অনেক কমপ্লেক্স, আমি ক্যাট দেখাইতে পারতেছি না, আমি এখানে শুধুমাত্র একটা অবজেক্ট দেখাইলাম। Okay, this is V1, this is V2, right? And this is the WebGL canvas. The canvas তুমি এটাকে দেখতে পাচ্ছ। Okay, this and this is the screen. So what is the theory in behind that? It is practically এমন না যে একদম তোমার স্ক্রিনের পিছে কেউ লুকায় আছে সেটাকে তোমার সামনে দেখাচ্ছে, এমন কিছু না। It is actually a conceptual diagram that you have these vertices, but what are the way to make it in the to project it on the 2D skin. And this chapter will be talking about this projection. Okay, and the basic concept of this projection, there are some ways to do that. Projection একটা basic concept টাকে অনেকটা এভাবে বলা হয়ে থাকে। Say for example, মানে forget about the computer graphics, any projection কে আমরা কিভাবে বলতে পারি, যেমন হচ্ছে say for example this A and B, this A and this B, they are 3D points. They are কেন এই এর একটা XYZ কোঅর্ডিনেট হচ্ছে, মনে করো যে কোনো একটা .obj ফাইলে আমি এটাকে স্টোর করলাম। ওকে, XYZ coordinate. Okay, so B as well have this XYZ coordinate. Now we have this plane. Okay, we have this plane. Now to do the projection, the simple concept is like this. আমি এখানে একটু ইজি করে আঁকাই। Say for example, this is our AB. Okay, this is our AB, and this is our আমি একটু different color দিয়ে দেখাই। This green thing is the plane. So এটাকে আমরা object বলি, OBJ. Okay, and this green thing we can say image plane. আমি লিখলাম IM plane বা IMP, image plane. Okay, so the basic concept is that you draw a straight line. Then again, let me repeat it again, that forget the concept of the computer graphics. In general, what is happening in the projection, you have it's basically what is going on, that you have to map this AB point onto this image plane. So যেটা করতে in practice, এখানে প্রতিটা পয়েন্ট থেকে আমি একটা একটা করে লাইন ড্র করব। লাইনটা যতক্ষণ না পর্যন্ত ইমেজ প্লেনকে ড্র করবে ততক্ষণ লাইনটা ড্র করবে, আমি until they hit the image plane. So আমি এইদিকে আমি কি করলাম, একটা লাইন টানলাম, সেটা এখানে যখন intersect হলো, এটাকে নাম দিলাম আমি A prime. We'll say that this A prime is a projection of A. So A prime is a projection of this A. Concept কি, you actually this you moving along, moving along the projection. That means এটা কনসেপ্ট হচ্ছে তুমি A কে ধীরে ধীরে কাছে নিচ্ছ, একে একই লাইনে এটাকে কাছে নিচ্ছ, নিতে 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 যতক্ষণ না পর্যন্ত এখানে তুমি হিট করছো, যখনই হিট হবে সেটাকে আমরা বলি this is a projection. But আরেকটা কনসেপ্ট হচ্ছে you actually একই জিনিস, you actually draw a line, এই লাইনটা যখন এখানে হিট হবে সেটাকে আমি বলছি A prime। ঠিক একরকম এখানে যতগুলো পয়েন্ট আছে, এটার পর আরেকটা পয়েন্ট আছে, সেটাকেও তুমি টানলা, this is another point. এভাবে এখানে ইনফিনাইট সংখ্যক নাম্বার পয়েন্ট থাকতে পারে, you move it along that image plane. দেখো তুমি এটাকে এদিকেও কিন্তু নিতে পারতা, এদিকে কেন নিলা, বলা আছে মুভ along the projection direction. এই দিকটাকে বলবো প্রজেকশন ডিরেকশন, বিকজ এই দিকে আমাদের ইমেজ প্লেনটা আছে। and যখন এটাকে intersect হলো, যেমন হচ্ছে এটা এখানে intersect হলো, so B prime. So we'll say that এখানে সবগুলো পয়েন্টকে যদি আমরা টানি, this A prime B prime is an projection of AB. The concept is that we take each and every point, we move it along, or we actually draw a line from A to the image plane. Whenever there is an intersection, we'll say that this intersection, this A prime is actually projection of A. এবং এই যে লাইনগুলোকে টানি, এই লাইনগুলো একটা নাম আছে, নামটা হচ্ছে আমরা বলি এটার নাম হচ্ছে প্রজেক্টর। ওকে, the same thing is actually going on here. এখানে একই জিনিসটাকে আমি এভাবে দেখানো হয়েছে, but the concept is that you take a point on the object, you draw a projector. If the projector hits the image plane, that point, that intersected point becomes the projection of the object file. So এই জায়গায় এসে কারো প্রশ্ন হচ্ছে কিনা প্লিজ? These are the these are the, you can say, basic concepts.
Now you can ask that what is happening in real computer, how the projection is working. We'll be coming that later, but all the theoretical knowledge are covered first. Okay, এখানে আরো প্রশ্ন আছে? স্যার প্রজেকশন প্লেনটা কি এই কম্পিউটার স্ক্রিনটা হচ্ছে প্রজেকশন প্লেন? এখনো কম্পিউটার কনসেপ্ট আসেনি, বাট কম্পিউটার স্ক্রিন ছাড়াও তুমি বলতে পারো তুমি যেই ধরো ওয়েবজেল ক্যানভাস, তুমি যে ওয়েবজেল ক্যানভাস ইউজ করছো সেটা হচ্ছে প্রজেকশন প্লেন। ওকে, বা যে ইমেজটা তুমি ক্রিয়েট করবা, ধরো তুমি একটা ডট জেপিজে ফাইল তৈরি করতে যাচ্ছ, অথবা তুমি যে ওয়েবজেল ক্যানভাসটা কথা বলতেছো, অথবা তোমার যে মুভির স্ক্রিনটা বলতেছো। সো ইন জেনারেল যেখানে তুমি সেই ইমেজটাকে ড্র করতে চাচ্ছ, দ্যাট উইল বিকাম দিস বেসিক্যালি দিস এ প্রাইম বি প্রাইম is on the image plane, is an image of this AB. অনেকটা এরকম, if you take a picture of your friend is actually 3D model, the picture you take is actually through 2D image. যে প্রশ্ন করতে বুঝছো? Yes, sir. Okay, good. So there are two types of projection. One is parallel, one is perspective. Parallel, the basic concept is that দেখো simple concept হচ্ছে এরকম. Then again, this is you can say this is the thing. এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের, I can say this red thing is our 3D object. Okay, 3D object. This is the image plane. আমি লিখলাম IP, image plane বুঝাইলাম। So and obviously এটার পর আমার প্রজেক্ট করতে হলে কি করতে হবে জানো? কারো দেখি, আমি যদি প্রজেকশনটা চাই ইমেজ প্লেনে 3D কি করতে হবে? লাইন টানতে হবে উপরে। আমি যেটা, এটার নাম কি জানো? লাইনটার নাম কি জানো? প্রজেক্টরস। Projectors. Okay, you draw a line which is a projector. It actually intersects here. এইটা এই পয়েন্টটা A হইলে সেটাকে আমি বলবো A prime. Okay, এখন তুমি কিন্তু এই পয়েন্টটা ধরো আমি বললাম সিটাও কিন্তু এটাকেও ইন্টারসেক্ট করতেছে, কিন্তু একই লাইনে হচ্ছে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আমার আলটিমেটলি ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা দেখতে হবে। দেখো এখান থেকে যত পয়েন্ট আছে সবগুলোর জন্য যদি তুমি পয়েন্ট আনো, ultimately you'll see that it's actually on this 2D plane. Now তুমি বলতে পারো স্যার we can make it optimized. Yes, there are other ways to optimize it. তুমি বলতে পারো স্যার যেগুলো পিছে আছে ওগুলো থেকে টানার দরকার নেই। Those are the optimization part, but the real theoretical knowledge is that you take each and every point and you actually project it onto the image plane. So এটাকে বলতে চাচ্ছি আমি A prime, and you see that this parallel projection means that তুমি যখন এখান থেকে say for example আমি আরেকটা পয়েন্ট আনি, this another point বলতেছি এখানে, it's another projector. Okay, এটার নাম আমি দিলাম say for example P. Okay, P prime. So P prime. So let me show it with a different color. Say এটা এবং এই যে এই লাইনটা এবং এই লাইনটা, these two projectors are parallel to each other. Okay, if you make them parallel to each other, that means all the points, all the lines, all the projectors you have there, if you make them parallel, it goes under the category of parallel projection. Okay, it goes under the category of project. It's one type. Now you can ask that, sir, what is the significance of that? What is the usability of that? That will come later, but the concept is that whenever you have these projectors, and if the projectors are parallel to each other, then it goes under the category of parallel projection. So, yeah, parallel projection. স্যার সবগুলো পয়েন্ট থেকে যে প্রজেক্টরস গুলো হবে সবারই প্যারালাল হতে হবে নাকি দুইটা হলে আমার কি দুইটা কি? তুমি তো দুইটা হচ্ছে, যে কোনো দুইটা যদি ধরো, তাও যদি বলো যে তারা আই মিন যে কোনো প্রজেক্টরই এটার মাঝে প্যারালাল হতে হবে, দ্যাটস ইট। all the projectors needs to be parallel. বুঝতে পারছো স্যার? প্যারালাল প্রজেক্টর ছাড়া অন্য কোনো প্রজেক্টর আছে? এই তো বললাম আসতেছি, এই যে দ্বিতীয়ত দেখতে পাচ্ছ, এটা পরে আসতেছে। বাট right now দুইটা বড় ক্যাটাগরির মধ্যে প্রথমটাতে হচ্ছে whenever all the projectors are actually parallel to each other. Clear? Now এটা যদি হয়, এটাকে আমরা দেখো এখন একটা জিনিস বলতে পারি, এই প্রজেক্টরস গুলো যখন যাচ্ছে এটা ইন্টারসেক্ট করার পর এটাকে যদি এক্সটেন্ড করি, these projectors are they going to meet somewhere, these parallel lines? Are they going to? না স্যার, যায় না, বাট আমরা বলতে পারি যায়, ইনফিনিটিতে যায়। ওকে, in practice we say that one set of and they are actually meeting at the infinity. So the main concept of this that যখন এরা যেখানে মিট হয় সেটা হচ্ছে ইনফিনিটি। এখন প্রজেক্টররা যেখানে মিট হয় এটা একটা নাম আছে, সেন্টার অফ প্রজেকশন। সেন্টার অফ প্রজেকশন মিন্স দ্য প্রজেক্টররা যেখানে মিট হয়, এই একটা প্রজেক্টর, এন্ড এখানে প্রজেক্টররা কোথাও মিট হয় না, উইল সে দ্যাট দ্য সেন্টার অফ প্রজেকশন ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনফিনিটি। COP means center of projections. So the basic concept, if someone asks you to tell you that what is a parallel projection,
tell me in one sentence, you say that why the central projection is infinity. Such that end of the story. Because end of the story means that to me a set of parallel. That means it implies that the projectors will be parallel to each other. Now, what is the other type? The COP. Sorry, একই কথাই বললো এই যে এখানে একই কথাই বলছে. In case of parallel projection, COP is actually finite. We'll be coming into this diagrams later. পরে আমরা এটাকে একটু করব. So in these parallel projections, there are different types of parallel projection. I mean, এই যে parallel projection বললাম না, দুই ধরনের একটা projection বললাম, দুই ধরনের, একটা parallel projection আরেকটা আছে, সেটা আমরা পরে আসতেছি. এই parallel projection আবার দুই ধরনের আছে. দুই ধরনের না, আরো ডিফারেন্ট ধরনের আছে. একটা নাম হচ্ছে অর্থোগ্রাফিক. অর্থোগ্রাফিক বোঝানোর জন্য let me show you another diagram. Say for example, this is an object. Okay, এটা বলতে আমি বুঝাচ্ছি this is an object. এটা হচ্ছে আমাদের object. Okay, এটা হচ্ছে আমাদের 3D object. Okay, এটা আমাদের image plane. Okay, so তুমি করলা কি, তুমি parallel line আঁকলা, parallel projectors. These are the parallel projections. আমি just দুইটা আঁকলাম. You can draw as many as you want. And যখনই এই দুটোর মাঝে দেখো এটা একটা কোণ আছে, এই যে আইপি অর্থাৎ ইমেজ প্লেন এবং প্রজেক্টরের মধ্যে একটা কোণ আছে, সেই কোণটাকে যদি আমি এভাবে করি, এটা মানে কি বলো তো? এভাবে যদি কোনো কোণকে দেখাই লাইক 90 degree are actually 90 degree orthogonal. They are actually perpendicular to each other. এই যে perpendicular, দেখো image plane, this image plane is perpendicular with this projector, each and every projector you take, if যখন প্রজেক্টর এবং ইমেজ প্লেনের মাঝে কোনটা 90 ডিগ্রি হবে, অর্থাৎ তারা একে অপরের উপর লম্ব হবে, we'll put it into a different category. We call that this is a subcategory of parallel projection, which is orthographic projection. The orthographic projection means whenever you have your projector which is actually perpendicular to the image plane you are actually where you want to project it, এটার মাঝে কোণ যদি 90 ডিগ্রি হয় বা তার যদি লম্ব হয়, we'll say that this is a different kind of category which is orthographic. Now you can ask us, so what is the significance? We'll be coming into that later. Basically we'll see that mainly parallel projection বলতে orthography কি বোঝায়, মানে in practice বলতে যখনই আমরা theoretically কোথাও অ্যাপ্লাই করি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, বেশিরভাগ কেন আমি বলবো মোস্টলি অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি প্যারালাল কে অর্থোগ্রাফিক বলা হয়. ইভেন if you search in internet or Google, if you try to see some articles on parallel projection, you'll see that most of them actually they are indicating the orthographic projection. Both of them actually can be used simultaneously. Okay, এখন কথা তাহলে আসলে একটা হচ্ছে অবলিক. কি মনে হয় অবলিকে কি হবে? 90 ডিগ্রি হবে না, ছবিটা তাহলে কেমন হয় দেখি. Then again we have this image plane, we have our object. Now let me draw some projectors. Okay, this is the projector. আমি বললাম প্রজেক্টর গুলো এরকম. Okay, they are parallel to each other, তারা নিজেদের সাথে parallel, but তুমি কিন্তু এখানে দেখবে whenever you try to find out their cones, তাদের মাঝে কোণ যদি দেখো, they are not 90 degree. Okay, there is no, you can say that they are not perpendicular to each other. এই টাইপের প্রজেকশন যেমন হচ্ছে তারা নিজেরা কিন্তু হচ্ছে প্যারালাল, even if you in the previous case, in case of orthographic, they are parallel to each other, but they are eventually perpendicular to the image plane. But in that case you see that this is the image plane, এটা হচ্ছে image plane, এটা হচ্ছে image plane. Okay, এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টর, তাদের মাঝে কোণ obviously it's not 90 degree. Then you can say that these are different kinds of parallel projection, which is oblique, which is very rarely used. Okay, could be rarely used, even if in practice you won't see too much use of that, but yeah, there is a category you can categorize it. Okay, so throughout this course we'll try to avoid this thing. We'll mostly use the orthographic. Okay, so perspective যাওয়ার আগে I would like to ask you that if you have any question, please let me know. And
ইয়েস বাটন। স্যার স্ক্রিনে যখন একটা রেন্ডারিং দেখতেছি ওটা তো অর্থোগ্রাফিকই হবে সবসময়। প্রথমত হচ্ছে আমি এখনো স্ক্রিনের ব্যাপারটাতে যাইনি, বাট তুমি একটু পরে দেখবা যে স্ক্রিনে যেটা হয় সেটা আসলে কেমন হয়, সেটা কি পার্সপেক্টিভে পড়ে না তুমি কি বলতে চাচ্ছো স্ক্রিনে যেটা দেখি সেটা অর্থোগ্রাফিক পড়ে না অবলিক পড়ে নাকি কি? জি স্যার, অবলিক তো মানে অবলিকও তুমি যখন দেখতে পারো স্ক্রিনে না, ইট ডিপেন্ডস অন ইউর সফটওয়্যার। তোমার সফটওয়্যার তুমি যেটা তৈরি করো, যে একটু আগে যেটা আমি দেখাইলাম, এই যে এইখানে আমি যেটা দেখাইলাম, ওকে, এই যে 3 পয়েন্ট গুলোকে নিয়ে সে যখন এখানে আনলো, সেই সফটওয়্যারটা যদি থাকে অবলিকের মতো করে করবে, দেন এটা অবলিকের মতো দেখবা। বাট এই সফটওয়্যারটা অর্থোগ্রাফিক দেওয়া আছে অথবা প্যারালাল দেওয়া আছে, পরে আসছে, বাট তুমি চাইলে অবলিক করতে পারো। এইটা তোমার ইমপ্লিমেন্টেশনের উপর, তোমার সফটওয়্যার, তুমি ভিউইং মডেল যেটা বানাবা বা তুমি নিজের মতো করে যদি প্রজেকশন ইজ বিল্ট ইন ফর WebGL, বাট দেন এগেইন ইউ ক্যান ডু ইট বাই ইয়োরসেলফ। তুমি যদি বলো যে না আমি অবলিক করতে চাই, দেন অবলিক, বাট মোস্টলি ইউ আর somewhat right. আমরা মোস্ট অফ দ্য কেসে আমরা অর্থোগ্রাফিকই দেখি। তোমার অ্যান্সার কি দিতে পারছি? জি স্যার। একটু আজান হচ্ছে, I'll be back in 2 or 3 minutes. Alright, let's start. আমরা তাহলে parallel পড়লাম. Now we'll be talking about the perspective. So if in case of a parallel projection, if center of projection is infinite, then কি মনে হয় in case of projection, perspective projection, what will happen? স্যার প্যারালাল প্যারালাল হবে। না, পার্সপেক্টিভ প্রজেকশন একটা পার্সপেক্টিভের জন্য, একটা প্যারালালের জন্য, প্যারালাল প্রজেকশনের জন্য সেন্টার প্রজেকশন দে আর মিটিং সামহায়ার, দে আর নট মিটিং সামহায়ার, বাট পার্সপেক্টিভটা কি হবে তাহলে? মিট করবে স্যার, ফাইনাইট হবে করবে স্যার। এইটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট। আমি একবার আঁকি, আসলে এই ডায়াগ্রাম গুলো খুব কনফিউজিং, আই উইল ট্রাই টু রিমুভ দোজ থিংস, বাট সে ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ প্লেন, এটা হচ্ছে তোমার আমাদের সেই অবজেক্টটা, object. Now, in case of a parallel projection, in the previous slides, the projectors are like this, right? But in case of a perspective projection, which is very important into day-to-day life, the thing is, এটা অনেকটা এরকম, এটা হচ্ছে এখানে মিট হচ্ছে, এর পরেরটা আবার এখানে মিট হচ্ছে, এর পরেরটা মিট হচ্ছে। So these projectors are meeting somewhere, এবং যেখানে মিট করছে সেটার obviously there is a name for that, which is center of projection. Now এই center of projection necessarily এটা যে একটা axis এর উপর হতে হবে এমন কোনো কথা নাই, it can be here, it can be there, it can be there, but the main concept is that the projectors you are talking about, these projectors are meeting somewhere. এই যে এদিকে দেখো, এখানে যদি তাকিয়ে দেখো, okay, this is the 3D object, this is the OBJ 3D object, this is the image plane or the canvas you are actually seeing. Now all the points, they are actually meeting somewhere, এবং এটাকে যদি দেখো you'll be seeing, এটার দিকে যদি তাকাও তুমি, তোমার ultimately canvas-এ তুমি এরকম দেখবা। Same goes here, তুমি যদি একটা, this is second example, you have AB and you have A prime B prime. Now these projectors are meeting somewhere, এটার নাম আমরা বলতেছি it's called perspective projection. Now what are the significance? Why do you need that? What is the significance of having somewhere meeting somewhere or being infinite? What is the significance? Can anyone share? এটা কি হিউম্যান আইয়ের মতো কাজ করে? Human eye very close. বেশি রিয়ালিস্টিক। কেন? মানে কোন জিনিস দূরে নিলে ছোট দেখা যায়, সো পার্সপেক্টিভটাও সেম আছে। So দেখো কি হচ্ছে। Now we have two things. Does parallel projections have the central projection? We have this answer of this question. We have a central projection, CP বা COP. Parallel ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে infinite. What will happen if the object moves near and far? First of all, let's look at the right one. This is এই বলো, এই ডানেরটার বামেরটার মাঝে কোনটা প্যারালাল প্রজেকশন, কোনটা পার্সপেক্টিভ? ডান পাশেরটা ডানেরটা প্যারালাল, বামেরটা পার্সপেক্টিভ। একটা প্যারালাল। এখানে এই যে এগুলো হচ্ছে আমাদের একটা 3D অবজেক্ট, কনসেপচুয়ালি এটা হচ্ছে একটা 3D অবজেক্ট। সে ফর এক্সাম্পল ওই যে ক্যাটটা তোমাদেরকে দেখাইছে, সেই ক্যাটেরই একটা সিম্পলার ভার্সন, ওকে? সো দেখো, দ্য মেইন কনসেপ্ট ইজ দ্যাট ইফ ইউ টেক ইট ফার অ্যাওয়ে, দূরে যদি নাও, এই ছবিটার কোনো চেঞ্জ হবে না স্যার।
অনেকটা এরকম। না Now সেম দেখাবে। আমি আবার যদি দেখাই, you have this object, okay, I have this object. Now it is being projected on the screen. So say for example it's parallel, okay, that means so এটাকে যদি আমি পিছে নিই, আমি যদি ধরলাম এই অবজেক্টটাকে আমি পিছে নিলাম, যেটা রাইট দিয়ে দেখালাম, তাও কিন্তু সেই এটার উচ্চতা কিন্তু সেম থাকবে, রাইট? কারণ হচ্ছে কি তুমি একটা প্যারালাল লাইন টানছো, এটা কাছে নিলেও যা হবে, দূরে নিলেও কিন্তু তুমি এটাকে কাছে নিচ্ছ দূরে নিচ্ছ, হোয়াট এভার ওয়ার ইউ অ্যাকচুয়ালি টেকিং ইট, এই ইন্টারসেকশন পয়েন্টের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, বিকজ দিস লাইনস আর অ্যাকচুয়ালি প্যারালাল। On the other hand, if you think about perspective projection, you can see that, okay, fine, we have that image plane, we have this object, okay. Then again you have this one, you have this image plane. মনে করি এটা হচ্ছে তোমাদের সেই অবজেক্টটা, এই অবজেক্টটা জাস্ট আমি একটা লাইন দিয়ে দেখালাম, ওকে, এখানে আরো অবজেক্টে আরো অনেক কিছু আছে, আমি জাস্ট একটা লাইন দিয়ে দেখালাম। And you have this projector, say for example using green, as this is a parallel projection, it needs to be meet somewhere, মনে করি এটা এখানে কোথাও মিট করছে, ওকে। So you can see that different color দিয়ে দেখাই, you can see that এই যে AB, এটার এখানে যে প্রজেকশনটা হবে এটা কিন্তু একটু ছোট হবে, দেখো A প্রাইম B প্রাইম এটা কিন্তু ছোট হচ্ছে, ওকে। সো পার্সপেক্টিভের প্যারালালের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল, সেম হয়েছিল, বাট ইন কেস অফ পার্সপেক্টিভ প্রজেকশন ইউ সে দ্যাট ইজ বিং স্মলার। এখন তুমি যদি এটাকে কাছে নাও, সে ফর এক্সাম্পল এই A B কে তুমি কাছে নিলে নিশ্চয়ই এটা উচ্চতা কমবে না, এটা সেমই থাকবে, কাছে নিলে এটা এই A B কে কাছে নিলে, দেন তুমি আবার প্রজেক্টর টানলা, তুমি যে প্রজেক্টর টানো দেখবে এটা একটু বড় হচ্ছে, এই A প্রাইম B প্রাইমটা একটু বড় দেখতেছো। আবার তুমি যদি একে একটু দূরে নাও, তুমি যদি প্রজেক্টর টানো তাহলে দেখবে এটা একটু ছোট হয়ে যাচ্ছে। তার মানে হচ্ছে এই A B কে যদি তুমি দূরে নাও, A প্রাইম B প্রাইম ছোট হচ্ছে, A B কে যদি কাছে নাও, A প্রাইম B প্রাইম কি হবে বলো তো, কাছে নিলে বড় হবে, বড় হয়ে যাবে। ওকে। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, যেমন হচ্ছে তুমি ইউ ক্যান সিম্পলি সে দ্যাট ইফ ইউ টেক ইট ফার অ্যাওয়ে, তুমি এটা কি দেখবে, এটা কি বড় হবে না ছোট হবে, ছবিটা ছোট হবে স্যার। ছোট ছোট হবে। হবে। সো কোনটাকে বেশি মনে হয় প্র্যাকটিক্যাল, পার্সপেক্টিভ অর প্যারালাল? Perspective, because the main concept is that in real life we are actually seeing like that. Say for example তুমি যদি রাস্তা দিকে দাঁড়াও, রাস্তা যদি তাকায় থাকো বরাবর, you are seeing of someone, গাড়িটা চলে যাচ্ছে, উবারের গাড়িটা দূরে চলে যাচ্ছে, যত দূরে চলে যাচ্ছে তুমি দেখবে becoming smaller. Obviously আবার যদি দেখো the bus is actually moving towards you, it's coming towards you and it's getting bigger time by time. তো কেন হচ্ছে, এটাই আমাদের রিয়েল লাইফটা কিন্তু এভাবে, এবং দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য পার্সপেক্টিভ প্রজেকশন ইজ মোস্টলি ইউজড, বিকজ আমরা অলওয়েজ কম্পিউটার গ্রাফিক্সে চাই যে আমাদের পার্সপেক্টিভ প্রজেকশনটাকে আমরা রিয়েলিস্টিক করতে চাই। বাট স্যার তাহলে প্যারালাল প্রজেকশনে কি একদমই দরকার নাই? উইল সি, এটারও কিছু ক্ষেত্রে দরকার আছে, বাট উইল সি। বাট ইন রিয়েল লাইফ উইল ট্রাই টু ডু দ্য পার্সপেক্টিভ প্রজেকশন। এবং আমরা ইন জেনারেল এখন ওয়েবজিএল যা শিখছি, যেটা ইমপ্লিমেন্ট করবো, যাই করবো, সব প্রথমে প্যারালাল প্রজেকশনই থাকবে, because parallel projection doesn't need any extra setup built in for you can say for WebGL API. It's already been parallel, but for making it into the perspective projection you need to do some stuff, so we'll be seeing that later. Okay, so এখানে একটা লিংক আছে, লিংকে গিয়ে তোমরা বিভিন্ন ধরনের মডেল লোড করে তোমরা পার্সপেক্টিভ প্যারালাল এগুলোর কিন্তু তোমরা ডিফারেন্ট গুলো দেখতে পারো। আমি আর এটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি না, you can play around by going through this link. Yeah স্যার রোটেট যখন করব কোনো অবজেক্টকে, তখন কি স্যার প্যারালাল আর পার্সপেক্টিভের মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে? না, তুমি আচ্ছা কোশ্চেনটা আনসার এখানে দিই। ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে তোমার অবজেক্ট, ওকে। তুমি যদি সেটাকে say that you want it, তুমি এটার উপর প্রজেকশন অ্যাপ্লাই করলা, ওকে, পাওয়ার প্রজেকশন অ্যাপ্লাই করলা, ওকে। এটা এখানে প্রজেকশন হলো, এটা ছোট হলো, ওকে। আর তুমি বললা স্যার এই যে লাল রঙের স্কয়ারটা আই ওয়ান্ট টু রোটেট ইট, ওকে। যে রোটেটটা আমরা করে দেখাবো কিভাবে করা হয় অ্যাকচুয়ালি, তুমি এটাকে রোটেট করে সে ফর এক্সাম্পল এরকম করলা, ওকে। দেন রোটেট করার পর রোটেশনের জন্য যে ধরনের পার্সপেক্টিভ হবে, তখন সেই রোটেশন অনুযায়ী চেঞ্জ হবে। সো তুমি মডেলটাকে কিভাবে চেঞ্জ করছো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, ইট ম্যাটার্স দ্যাট ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ড্রয়িং দ্য লাইন অফ দ্য প্রজেক্টরস, দে আর মিটিং সামহার, ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ ইউর প্রজেকশনস, ইট ক্যান বি প্যারালাল অর ইট ক্যান বি পার্সপেক্টিভ, এই বড় ছোট চলে আসবে। সো রোটেশন, স্কেলিং, এগুলোর উপর প্রজেকশনের কোনো ধরনের
পড়ে না, সিগনিফিকেন্স পড়ে না। তুমি যেরকম প্রজেকশন করবা তুমি স্ক্রিনে তেমনই দেখবা। তুমি যদি রোটেট করো তুমি রোটেট দেখবা। এরকম জি স্যার। আরো যদি ডেফিনিট আনসার দিতে চাই, যদি এটা দেখো, এই যে এটাকে আমরা রোটেট করছি, এটা আসলে যেটা হচ্ছে সেটা আসলে পার্সপেক্টিভ প্রজেকশন। দেখো এই বিড়ালের প্রথম পাটা দ্বিতীয় পাটা কিন্তু ছোট, তো এখানে কিন্তু আমাদের পার্সপেক্টিভ প্রজেকশন হচ্ছে। যদি প্যারালাল প্রজেকশন হতো তুমি কিন্তু সবগুলো কেমন ভাবে দেখতা যে তোমার নিয়ার এবং ফারের কনসেপ্টটা ঠিক মতো হচ্ছে না। ওকে, তো তাও আমি এটাকে যদি রোটেট করি, ইটস বিন রোটেটেড এভরি টাইম সেকেন্ড, এভরি ফ্রেমস, প্রতিটা ফ্রেমের জন্য তুমি আসলে দেখতে পাচ্ছ, প্রতিটা এফপিএস এর জন্য তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা প্রজেক্টেড হয়ে তোমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ। ওকে, সো এটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের কথা বলে ফেলছে, অনেকে হয়তো যারা বুঝো না, ইউ ক্যান স্কিপ দ্যাট, বাট দ্য concept is the similar. That means you need to project it on the screen depending on your application. যে প্রশ্ন করছো সেটা বুঝছো? জি স্যার, বুঝেছি। আমাদের ডে টু ডে লাইফে খুবই বেশি ইউজ করা হয়ে থাকে একটা পার্সপেক্টিভ। দেখো আমরা পার্সপেক্টিভ ছাড়া আমরা এই সুন্দর পৃথিবীটাকে আমরা এনজয় করতে পারতাম না। আমাদের পুরো জিনিসটা পুরো সবকিছু পার্সপেক্টিভ। ওকে, যেমন হচ্ছে এখানে পার্সপেক্টিভের কি আছে বলতো? ইটস আ ভেরি গুড এক্সাম্পল অফ পার্সপেক্টিভ। স্যার কাছের গাছগুলো দেখতে পাচ্ছি, দূরে না, গাছের কথা বাদ দাও। চলমান কোনো কিছুতে জিনিসগুলো চলমান মনে হয়। রেল লাইনটা স্যার দূরে চলে গেছে স্যার। একটা পয়েন্টে চলে গেছে। ভেরি গুড। ইন প্র্যাকটিস এই দুটা প্যারালাল লাইন, দ্যাট রেল ট্রেলস, যেটাকে আমরা ট্রেলস, এই ট্রেলসটা কি আসলে কি তারা প্যারালাল না? রেল লাইন তো প্যারালাল হতে হবে নাকি? জি স্যার। তো ট্রেন চলতো না। বাট when you take a picture from this angle, you see that they are actually meeting somewhere. এই যে কোথাও একটা মিট হচ্ছে। এটাকে আমরা বলে থাকি ভ্যানিশিং পয়েন্ট। এটা আমরা পরে কথা বলবো। বাট দেখো কাছের যেই জিনিসগুলো সেগুলোকে বড় লাগতেছে, যত দূরে যাচ্ছে এগুলো আমার ছোট হচ্ছে, এবং এই লাইনগুলো একে অপরের সাথে তারা কি করতেছে, একটা পর্যায়ে তারা মিট করতেছে। সো দিস ইজ ওয়ান এভরিডে লাইফ এক্সপেরিয়েন্স, এবং ফটোগ্রাফি আমরা এই জিনিসটা খুব বেশি ইউজ করে থাকি। তো এটাকে যদি আমরা আরেকটু এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করি, এই ট্রেল লাইনস। সো সে ফর এক্সাম্পল দিস টু থিংস, আমি লাল রং দিয়ে যেটাকে দাগ দিচ্ছি, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের রেল লাইন, এটা হচ্ছে রেল লাইন। ওকে ওকে, এরকম আমি যদি প্রিভিয়াস পিকচার যাই, আমি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ছবিটা তুললাম। সো আমি রেল লাইনে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ছবিটা তুললাম। ঠিক একরকম ভাবে রেল লাইনে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তুমি ছবিটা তুললো। এটা হচ্ছে তুমি যে ছবি তুলতেছো, এটা হচ্ছে তোমার ছবির প্লেন। ওকে, সো আলটিমেটলি কি হচ্ছে, এই যে লাইনগুলো বেশি হাবিজাবি হয়ে গেছে, লাইন, এই যে এই লাইনটা, এই যে আমি ডাবল লাইন যেটা দিলাম, এটার প্রজেকশন হচ্ছে এটা। এটার প্রতিটা পয়েন্ট এখান থেকে তুমি যে টানো, এই পয়েন্টে এই ডট লাইনটা দেখতেছো, এটা এখানে ইন্টারসেক্ট করে। তুমি যদি পয়েন্টটাকে করো, এটা এখানে ইন্টারসেক্ট করে। এখান থেকে যতগুলো লাইন নিবা, যতগুলো পয়েন্ট নিবা, সবগুলো পয়েন্ট থেকে যদি তুমি এই সেন্টার প্রজেকশন, এটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার প্রজেকশন, এখানে যদি তুমি লাইন টানো, ইট উইল বি অ্যাকচুয়ালি ইন্টারসেক্টিং ইন ইচ এন্ড এভরি পয়েন্ট, এবং শেষ পর্যন্ত এই লাইনটার জন্য আমি এরকম একটা বাঁকা লাইন পাচ্ছি, এবং সেম ভাবে এটার জন্য আমরা এখানে একটা লাইন পাচ্ছি। সো এটা আলটিমেটলি আমাদের একটা পয়েন্টে মিলিত হয়। যে ছবিতে যে পয়েন্টে মিলিত হয়, সে ছবিতে ইমেজ প্লেনে পয়েন্টে মিলিত হয়, সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ভ্যানিশিং পয়েন্টস। So what is the difference between vanishing point and the central projection? ভ্যানিশিং পয়েন্টটা হচ্ছে স্যার সেন্টার অফ প্রজেকশনের প্রজেকশন। Vanishing point আর center projection same? সেন্টার অফ প্রজেকশনের একটা প্রজেকশন হচ্ছে Oh, excellent. Yes, you are very much correct, but খুবই ভালো অ্যান্সার ছিল। বাট সেই সাথে আরেকটা জিনিস বলতে পারি, ভ্যানিশিং পয়েন্ট আর সেই পয়েন্টে যেখানে আসলে লাইনগুলো মিলিত হচ্ছে ইমেজ প্লেনে, আর সেন্টার প্রজেকশন হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টর গুলো যেখানে মিলিত হচ্ছে। ওকে, সো ইওর অ্যান্সার ইজ অলসো কারেক্ট। হ্যাঁ স্যার, ভ্যানিশিং পয়েন্টটা বুঝিনি, আরেকবার বলবেন? ভ্যানিশিং পয়েন্টটা হচ্ছে দেখো, এইটা হচ্ছে তুমি এখানে যে প্যারালাল লাইন, এই লাইনগুলো যেগুলো দেখলা, একটা এখানে যে লাইনটা দেখলা, এই যে প্যারালাল লাইন, তারা আসলে কিন্তু প্যারালাল লাইন, তারা যেখানে মিলিত হচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে আমাদের ভ্যানিশিং পয়েন্ট। এই লাইন দুটো আসলে প্যারালাল, বাট তারা এখানে কি মিলিত হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যানিশিং পয়েন্ট। বুঝতে পারছো? জি স্যার। এখানে একটা এক্সপ্লোরেশনের ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে ইউ ক্যান সি, আমি যদি এই প্যারালাল লাইনগুলোকে এইভাবে না নিই, এরকম যদি প্যারালাল লাইন নিতাম, এরকম দুটো প্যারালাল লাইন নিতাম, তারা প্রজেকশনে গিয়ে কি কোনো ভ্যানিশিং পয়েন্ট থাকতো? এই যে লাল দুটা প্যারালাল পয়েন্ট, আমার তো প্যারালাল হচ্ছে না সুন্দরভাবে, মাউস দিয়ে আঁকা কি করতেছি, একটা লাইন
এই দুটো লাইন কি আসলে উইল देयर বি এনি ভ্যানিশিং পয়েন্ট? ওদের মধ্যে ডিসটেন্সটা জিরো হয়ে যাইতো স্যার। ডিসটেন্সের কথা বাদ দাও, তারা কি ভ্যানিশিং পয়েন্ট থাকবে? না স্যার। ভ্যানিশিং পয়েন্টটা থাকবে না। যারা খুব বেশি এটা বুঝতে পারতেছো না তারা কাইন্ডলি এভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করো যে এই এই রেল লাইনটা যদি এটা হয়ে থাকে, তুমি যদি এখান থেকে ছবি তুলো তাহলে এটা পাচ্ছ, রাইট? আর তুমি যদি পাশ থেকে ছবি তুলো, অর্থাৎ রেল লাইনের পাশ থেকে, তাহলে কিন্তু ট্রেইল গুলো কোথাও মিলিত হচ্ছে বলে এরকম কিছু কিন্তু তোমার ছবিতে দেখবা না। আমি আবার একটু বলার চেষ্টা করি। তুমি যখন এটা হচ্ছে আমাদের রেল লাইন, এটা হচ্ছে আমাদের রেল লাইন, যখন এখান থেকে ছবি তুলবা, ওকে, তখন তুমি এরকম কিছু একটা দেখবা। ওকে, এই দুইটা লাইন, এই দুইটা জিনিস মিলিত হয়ে যাচ্ছে কোথাও। আর তুমি যদি পাশ থেকে ছবি তুলো, ওকে, তোমার ছবিটা কিন্তু অনেকটা এরকম আসবে। তোমার এটা যদি ছবি থাকে তোমার ছবিটা কিন্তু এরকম আসবে। ওকে, এগুলো হচ্ছে তোমার এক একটা ট্রেইল। তো এই দুটো মেইন ট্রেইল যেটা নিয়ে আমাদের আসলে কনসার্ন, আমরা এই দুটো ট্রেইল, অর্থাৎ এই দুটা দে উইল নট বি, অর্থাৎ এই দুটা, তারা কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোথাও মিলিত হবে না। স্যার তাহলে ব্যাপারটা আমরা কি দাঁড়াতে পারি? আমরা তাহলে এভাবে বলতে পারি, আমরা বলতে পারি যেই লাইনগুলো ইমেজ প্লেনের সাথে প্যারালাল, দেখো এগুলো কিন্তু ইমেজ প্লেনের সাথে প্যারালাল, তারা কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে কোনো ভ্যানিশিং পয়েন্ট থাকবে না। আবার বলি, যেই লাইনগুলো, ইউ ক্যান সে দিস লাইন, যেই লাইনগুলো ইমেজ প্লেন, এটা হচ্ছে ইমেজ প্লেন, যে পুরোটা ইমেজ প্লেন, ওকে, ইমেজ প্লেনের সাথে প্যারালাল, তাদের ইমেজ প্লেনে যে প্রজেকশন দেখবো দেয়ার বি নো ভ্যানিশিং পয়েন্ট। কিন্তু যেই লাইনগুলো ইমেজ প্লেনের সাথে প্যারালাল নয়, শুধু যে পারপেন্ডিকুলার হতে পারে কোনো কথা নাই, ইভেন এটা লাইনগুলো যদি একটু বাঁকাও যদি হয়, ইমেজ প্লেনের সাথে যদি তারা যদি পারপেন্ডিকুলার না, প্যারালাল না হয়, দেন দেয়ার উইল বি ভ্যানিশিং পয়েন্ট সামহার। হয়তো ইমেজ প্লেনে কোথাও দেখবা না, বাট তারা প্যারালাল থাকবে না, দে ট্রাই টু মিট সামহার এলস। ওকে, এটার কনসেপ্ট আমি একটা এভাবে বলতে পারি, তুমি এখান থেকে ছবিটা তুলতে পারো, বা অথবা এখান থেকে একটু বাঁকা করে তুলতে পারো। ইন অল দ্য কেস এই ক্ষেত্রে হয়তো তুমি রেল লাইনগুলো হয়তো এভাবে মিট হবে, অথবা রেল লাইনগুলো হয়তো এমন ভাবে দেখাবে যে দে আর অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু মিট সামহার। তো কারণ হচ্ছে কি, তারা হচ্ছে ইমেজ প্লেনের সাথে তারা প্যারালাল না। So the lines which are not parallel to the image planes, there will be no vanishing point. So এটা একটু কনসেপ্ট হয়ে থাকে, বাট তোমরা প্র্যাকটিক্যালি, yes please go ahead. স্যার ভ্যানিশিং পয়েন্টের একটা ডেফিনিশন কি দিতে পারবেন প্লিজ? ডেফিনিশন তোমাকে প্রশ্ন করা হবে না, সো ডেফিনিশন কোনো নাই, প্লিজ ডোন্ট না গো। স্যার, মানে আমি হচ্ছে এই ছবিটা দেখে বুঝতে পারছি যে ভ্যানিশিং পয়েন্টটা কি, কিন্তু স্যার মানে এই যে চলে আসছে, এই যে ভ্যানিশিং পয়েন্ট, এই যে বুঝতে চলে পারছি আসছে, না। এই যে চলে ধরো আচ্ছা জি তুমি এরকম একটা অবজেক্ট নিলে, 3D অবজেক্ট, রাইট? অনেক ধরনের অবজেক্ট থাকে, অবজেক্ট গুলোর এজ থাকে, তুমি এজ গুলোকে যদি এক্সটেন্ড করো, মেবি তুমি তোমার ছবিটা শুধু এতটুকু, তুমি ছবি তুলে সেটা এজ গুলোকে যদি এক্সটেন্ড করতে থাকো, এক্সটেন্ড করতে করতে অনেক দূরে গিয়ে তারা কোথাও না কোথাও মিলিত হবে। এটা হচ্ছে ভ্যানিশিং পয়েন্ট। জি স্যার। তুমি তোমার ল্যাপটপের একটা ছবি তুলে ধরলাম, তুমি তোমার ল্যাপটপটা বন্ধ করে তোমার ল্যাপটপের একটা ছবি তুলে, ল্যাপটপের ছবিটা হলো এরকম, ওকে, ল্যাপটপের ছবি, ওকে, ল্যাপটপ, এতটুকু ছবি তোলা, কিন্তু তুমি ছবি তোলার পর তুমি বললো ওকে আই নিড টু মেজার সামথিং, তুমি বললা কি এখানে যে লাইনগুলো আছে লাইনটাকে আমি টানলাম, এখানে যে লাইনটা আছে আমি সেই লাইনটাকে টানলাম, টানতে 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 তোরা কোথাও মিলিত হবে, এইগুলোকে বলে ভ্যানিশিং পয়েন্ট। ভ্যানিশিং পয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আর্কিটেকচার এন্ড ড্রয়িং। তুমি ইউটিউবে সার্চ করলে দেখবে অনেকে ভ্যানিশিং পয়েন্ট দিয়ে আঁকার চেষ্টা করে, শুরুতে ভ্যানিশিং পয়েন্টটা ঠিক করে নেয়, তারপর আঁকে। অনেক কিছু আছে তুমি ইউটিউবে খুঁজতে পারবা, বাট এটা আমাদের কনসার্ন না, আর্কিটেকচার গুলো বেশি ইউজ হয়। তো দিস আর ভ্যানিশিং পয়েন্ট। হ্যাঁ বলো। ওই ল্যাপটপের ক্ষেত্রে তো ভ্যানিশিং পয়েন্টটা ইমেজে আসতেছে না, সো ওটা কি ভ্যানিশিং পয়েন্ট হইলো যে ছবিটা আমি তো বলি নাই যে ইমেজে থাকতে হবে, ইমেজ প্লেন কনসেপ্টটা হচ্ছে ওই 2D প্লেনটা যেখানে তার প্রজেকশন হওয়ার কথা। তো doesn't necessarily be inside of your image area. তোমার এটা তো হচ্ছে তোমার ইমেজ প্লেন এরিয়া, বাট ইমেজ প্লেন কিন্তু ইনফাইনাইট। ইমেজ প্লেন ইজ a concept which is infinite. তুমি বুঝতে পারছো আমার কথাটা? জি স্যার, আমি স্যার doesn't need to be visible inside of your image. So then again, আমি যেটা বলছিলাম, it's not important for you to for your computer graphics. এই ভ্যানিশিং পয়েন্টটা আমরা অটোমেটিক্যালি জেনারেট করার চেষ্টা করবো, বাট আর্কিটেকচার বা ফাইন আর্টস তারা কিন্তু ভ্যানিশিং পয়েন্টটাকে খুব ইম্পর্টেন্টলি নেয়। ইউ ক্যান সি দ্যাট আমি দরকার হলে ইউটিউবে একটা লিঙ্কও দরকার হলে দিয়ে দেবো, তুমি ওখানে দেখে নিতে পারবে। সো দ্যাট ইজ ইট। সো এগুলো হচ্ছে আমাদের ভ্যানিশিং পয়েন্টের কনসেপ্ট। নাও ভ্যানিশিং পয়েন্ট কি মাল্টিপল থাকতে পারে? একটা থাকবে না, একের বেশি থাকবে? ইটস আ কোয়েশ্চেন তোমাদের জন্য রেখে দিলাম।
এখানে আনসার দিতে হবে না, কখন দিতে হবে, বাট কিপ ইট ইন ইউর মাইন্ড যে ভ্যানিশিং পয়েন্ট কতগুলো থাকতে পারে ওকে একটা ইমেজে। সো আবার উপর প্রশ্ন করছি, if you take a projected image or if you have projected information on your image plane, শুধুমাত্র কি একটাই ভ্যানিশিং পয়েন্ট থাকবে নাকি as many points থাকবে? স্যার ডিপেন্ড করতেছে স্যার কয়টা প্যারালাল লাইন আছে আর কি How ওইটার many উপর। sets of parallel? Very good. But তারপর তোমরা brainstorm করে নিও। So that is the end of today's class. আমরা এটা একটা এডিশনাল রিডিং আছে 3 পয়েন্ট পার্সপেক্টিভ। আমি আগে বলেছি এডিশনাল রিডিং এ যেগুলো দেই ইটস নট আউটসাইড অফ দ্য সিলেবাস অর ইটস নট আউটসাইড অফ মাই লেকচার। এই 3 পয়েন্ট পার্সপেক্টিভ এই ভ্যানিশিং পয়েন্টের প্যারাগ্রাফটা পড়লেই বুঝে যাবে এটা কোথায় আছে, বই আছে। এটা কেন আমি করি, আই ওয়ান্ট ইউ টু এঙ্গেজ উইথ দ্য বুক। আর শুধু লেকচার উপর থাকবা এটা কখনোই আমি প্রেফার করি না, যে একটা ক্লাস শুধুমাত্র টিচার লেকচার উপর হবে। I want you to go through the textbook and I'll try you to want you to try reading those articles. Okay, thank you. So this is all for today. This is not the ending of chapter 4. Chapter 4 er onegulo part of A, B, C. So this is the easiest part of chapter 4. The part B and C is comparatively tougher. পরবর্তীতে কি শিখবো দেখো, আজকে পর্যন্ত যা শিখলাম, অর্থাৎ সে ফর এক্সাম্পল ইউ হ্যাভ দিস ইউ হ্যাভ এ স্ফিয়ার, ইউ হ্যাভ ওয়ান ইমেজ প্লেন। স্ফিয়ারটাকে তুমি বুঝলা যে না আমি একটা যদি প্রজেকশন আঁকি তাহলে এখানে স্ফিয়ারের একটা প্রজেকশন আসবে, বাট হোয়াট ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল ওয়ে টু ডু ইট? আমরা জানি যে ওয়েবজেল করে দেয় ঠিকই, বাট ইজ দেয়ার এনি আদার ওয়ে? কি কি অ্যাপ্রোচে কি কি মেথডে আমরা করতে পারি? তখনই আমাদের আসলে রেন্ডারিং কনসেপ্টে আসবে। সেটার মধ্যে একটা ওয়ে হচ্ছে রে ট্রেসিং। ওকে, সেই রে ট্রেসিংটা করার চেষ্টা করবো, অর্থাৎ এই যে লাইন টানার ব্যাপারটা এটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে করা যায়, কম্পিউটারে প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে করা যেতে পারে। সো দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে, মেইন ওয়ে টু ডু দ্যাট। বাট আজকে আমরা এতটুকু পর্যন্ত পড়বো। ইফ ইউ হ্যাভ এনি আদার কোয়েশ্চেন্স প্লিজ আস্ক। ততক্ষণে আমি অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার প্রিপারেশন নিই। বাট ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন প্লিজ গো হেড। আর যদি বুঝে থাকো প্লিজ হিট দ্য ইয়েস বাটন।